اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ کسی دنیاوی لیڈر کا قول نہیں جو 24 گھنٹے میں 48 رنگ بدلے، بلکہ اس نبی کا فرمان ہے کہ زمین و آسمان تو بدل سکتے ہیں لیکن نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ وہ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان یعنی حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکو نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے میرے قوم کے نوجوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، ماں باپ اللہ کی بہت بڑی دولت ہیں۔ جب یہ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے تمہیں کوئی دعائیں دینے والا نظر نہیں آئے گا۔ جب تک ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تیرے پاس پیسہ تو ہوگا، تیرے پاس بلڈنگ تو ہوگی، کار تو ہوگی، تو دنیا کی مارکیٹ سے اپنے پیسے سے ہر چیز خرید سکتا ہے، لیکن تجھے دنیا کی کسی مارکیٹ میں ماں باپ نظر نہیں آئیں گے۔ اس لیے جب تک یہ زندہ ہیں ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ کیا کرو، ان سے پیار سے بات کیا کرو، اور جب یہ بیمار ہوا کریں تو ان کی دوا دارو کیا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتا دوں اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے شامیانے کے نیچے نہ جانے کتنے بوڑھے ماں باپ ایسے ہیں کہ جو بیمار رہتے ہیں اپنے اولاد سے نہیں کہتے دوا کے لیے، نہ جانے کتنے بوڑھے ماں باپ ایسے ہیں کہ جن کی دوائیوں کے پرچے ان کے تکیے کے نیچے یا ان کے گدوں کے نیچے نظر آتے ہیں، لیکن وہ اپنے اولاد سے دوائی کے لیے نہیں کہتے، اس لیے کہ اگر میں نے کہہ دیا میری اولاد نے منع کر دیا، اللہ اکبر، اور بہت سے کہہ دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں تیرا علاج کروں، یا اپنے بچوں کی تعلیم کو دیکھوں، یہ گھر کی ضرورت کو پورا کروں۔ اللہ اکبر، سردی کے موسم میں کتنے بوڑھے ماں باپ ایسے ہیں جو لحاف اور کمبل کے نیچے اپنے منہ کو جو ہے اندر کر لیتے ہیں، کھانستے رہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ لمحے آپ گزارا کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھایا کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ناشتہ کیا کریں۔ اے میرے عزیز، اگر ہمارا اور آپ کا دل نہیں لگتا، ہمارے نوجوان کتنے ایسے ہیں جو موبائلوں پر گھنٹے گھنٹے گزار دیتے ہیں، موبائل پہ لگے رہتے ہیں، اگر انہوں نے فیس بک کو کھولا تو نہ معلوم کتنا وقت گزر جائے، اگر انہوں نے یوٹیوب کو کھولا تو انہیں معلوم نہیں کتنا وقت گزر گیا، لیکن انہیں کے پاس اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اے میرے نوجوانوں، تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، تمہارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، اگر تمہیں دکان میں جانا ہے اس کے لیے وقت متعین ہے، اگر تمہیں کاروبار کرنے کے لیے جانا ہے اس کے لیے وقت متعین ہے، اگر تمہاری نوکری ہے، اگر تمہیں نوکری پہ جانا ہے اس کے لیے وقت متعین ہے۔ خدا کے لیے اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے بھی وقت نکالو۔ تمہیں دکان پہ جانا ہے تیار ہو جاتے ہو 9 بجے، 10 بجے جانا ہے 1 گھنٹہ پہلے تیار ہو جاتے ہو۔ تمہیں جانا ہے بزنس کے لیے یا تمہیں نوکری کے لیے 10 بجے، تم تیار ہو جاتے ہو 9 بجے۔ خدا کے واسطے 10-20 منٹ، آدھا گھنٹہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے بھی نکالا کرو، اس لیے کہ بوڑھے ماں باپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد مجھ سے گفتگو کرے، میری اولاد میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائے، میری اولاد میرے ساتھ بیٹھ کر کے ناشتہ کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، چلو ایک بوڑھے شخص نے اپنی بیٹے کے نام پہ ایک مقدمہ درج کرایا، آپ جب سنیں گے تو حیرت میں پڑیں گے مقدمہ کیا تھا۔ اس بوڑھے باپ نے مقدمہ درج کرایا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا ہر مہینے مجھے میرا خرچ دیا کرے، مجھے ہر مہینے اتنا پیسہ مجھے دیا کرے، مجھے دیا کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جج نے کہا یہ بتاؤ تمہیں کتنا مہینہ چاہیے، کتنا منتھلی چاہیے؟ اس بوڑھے باپ نے کہا تھا میرے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، ہر چیز میرے پاس ہے، لیکن میرا بیٹا میں چاہتا
भिजवाया करे, बल्कि हर महीने की पहली तारीख को न ताखिर होना चाहिए, इसमें न देर होना चाहिए। हर महीने की पहली तारीख को अपने हाथ से खुद मुझे 10 रुपया दिया करे। अल्लाह अकबर। उसने कहा 10 रुपए में तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी? कहा मुझे इस 10 रुपए की भी जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझे खुद 10 रुपए दे, किसी से ना भिजवाए, हर महीने की 10 तारीख को दे। और जब सुनने वालों ने ये सुना, सब हैरत में पड़ गए। उसका बाप भी बहुत अमीर था, बेटा भी बहुत अमीर था। जज ने कहा तुम मुतालबा लाख रुपए का भी कर सकते थे, 1000 रुपए का भी कर सकते थे, तुमने 10 रुपए का मुतालबा क्यों किया? तो उस बूढ़े बाप ने कहा था कि ये मेरा बच्चा है, मैं इससे बड़ा प्यार करता हूँ, इससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। पहले ये मुझसे फोन पे बात कर लिया करता था, आज ये इतना बिजी हो गया, मुझसे फोन पे बात भी नहीं करता। सालों साल गुजर जाते, ये मेरी खबर नहीं लेता। मैं ये चाहता हूँ कि हर महीने मुझे 10 रुपए दे, ताकि मैं हर रोज ना सही, कम से कम इस महीने में अपने बेटे को एक बार दे सकूं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप ये सोचे मेरे नौजवानों, तुमने अगर तरक्की की है, तुम्हारे माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे। अपने माँ बाप के लिए आप वक्त निकाला करें। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब उस बूढ़े बाबा ने कहा था कि मुझे 10 रुपया हर महीने अपने हाथ से दे, सुनने वाले हैरान रह गए कि मेरे बेटे का कारोबार बहुत हो गया है, ये साल साल मेरी तरफ तवज्जो ना देता। ऐ मेरे नौजवानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, कहीं तुम्हारी नौबत यहाँ तक ना आ जाए कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे बात करने के लिए तरस जाए, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप तुमसे गुफ्तगू करने के लिए तरस जाए। ऐ मेरे भाई, अपने बूढ़े माँ बाप को वक्त दिया करो, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ बैठ करके खाना खाया करो। और मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास हर चीज के लिए वक्त है, कुछ देर अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठ के बिताया करो वक्त को। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और जितनी देर अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठा करो, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया करो, ये मोबाइल को साइलेंट कर दिया करो, उनकी दिल की बात सुना करो, उनसे गुफ्तगू किया करो, उनके साथ बैठ करके खाना खाया करो। और नौजवानों सुनो, तुम्हें सिटी पॉइंट के खाने में इतना मजा ना आएगा, तुम्हें दरबारे खास के खाने में इतना मजा ना आएगा, जितना मजा तुम्हें बूढ़े माँ बाप के साथ दाल के साथ रोटी खाने में मजा आएगा। और मेरे नौजवानों सुनो, जब तुम मार्केट जाते हो, अपने बीवी बच्चों के लिए चीजें खरीद के लाते हो, खाने पीने की चीजें लाते हो, लेकिन अगर तुम अपने बीवी के लिए 2-4 बार चीज खराब लेकर आए, बीवी कहेगी तुमसे कोई चीज लेना नहीं आती, बेटा कहेगा तुमसे कोई चीज खरीदना नहीं आती। अगर तुम बूढ़े माँ बाप को ला करके दोगे, तो ये बूढ़े माँ बाप बड़े खुददार होते हैं, खाते बाद में भी अल्लाह की बारगाह में हाथ पहले उठा देते हैं, मौला मेरे बेटे ने मेरी जरूरत को पूरा किया है, मौला तू मेरे बेटे की जरूरत को पूरा कर दे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब तेरे बूढ़े माँ बाप तेरे लिए दुआ करेंगे, तो अल्लाह सिर्फ तेरी जरूरत को नहीं बल्कि तेरी नस्लों की जरूरत को पूरा फरमा देगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अपने बूढ़े माँ बाप की कदर करें, अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत करें। और नौजवानों में आखिरी बात आपको बता दूं, न जाने कितने बूढ़े माँ बाप ऐसे हैं जो आते हैं, मौलाना साहब दुआ करें, दुआ कि हमारी औलाद हमारा कहा नहीं मानती, हमारी बात नहीं मानती। और बहुत से बूढ़े बाप तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ऐसी औलाद से तो बगैर औलाद के बेहतर थे, अगर ये औलाद ना होती तो अच्छा था। ऐ मेरे नौजवान, जरा बता दो सही, ये बूढ़े माँ बाप जो आज कहते हैं कि ऐसी औलाद से बगैर औलाद के बेहतर थे, इनके दिल पे क्या बीती होगी? इस नौज के बैस के बेटे ने अपने बाप को कितना परेशान किया होगा। यही बाप के जब तुम पैदा हुआ था हॉस्पिटल में, तो तेरे बाप ने लड्डू हॉस्पिटल में बांटे थे, और जब तू खिलाया था तो तेरे बाप ने पूरे महल्ले वालों को खाना खिलाया था, मिलाद शरीफ का प्रोग्राम कराया था, अपने रिश्तेदारों को मुबारकबाद की थी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज यही पूरा बाप कहता है कि ऐसी औलाद से तो बगैर औलाद के बेहतर थे। यही बूढ़ी माँ कहती है ऐसी औलाद से तो बगैर औलाद के बेहतर थे। और मेरे नौजवान जरा सोच तो सही, जब तुम पैदा हुआ था, पैदाइश का वक्त करीब था, डॉक्टर ने कहा था कि बच्चा या चच्चा दोनों में से एक बच सकता है, एक की जान को खतरा है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो उस माँ ने कहा था, ए डॉक्टर तुम मेरे बच्चे को बचा ले। डॉक्टर से बाप ने पूछा था क्या बात है, तो डॉक्टर ने कहा था कि नॉर्मल जो है बच्चे की पैदाइश नहीं हो सकती, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन। अल्लाह
اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک جگہ اللہ فرماتا ہے نشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، میرا شکر ادا کرو اور ماں باپ کا یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اے میرے نوجوان اپنے بوڑھے ماں باپ کی قدر کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کائنات ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔